बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की ठानी। भाग जगा मेरा आदिका मेरे सद्गुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंच से ऊंचा देश है आह अदर ठिकानी, बिना संत पाए नहीं छोटा शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए, बिरह अनुराग जगायो के हर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मन पियाओ भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। तरत उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहू गहे मन फिर थाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाहु निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रह जीत उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करो जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवहि तो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पर, क्या मुखले में गाओ मेहर कोरी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुनरधुनि, नित्य करो तुम सेवो अचल भक्ति मोहि दयो प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साध दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अपगुण हारु मैं, प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं परा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर कस तुम द्वारे अति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार करो जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवनि तो परम गुरु दातार। साधु संग महि देवनि तो परम पिता दाता।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और्तुण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधीतं तत्त्वं न गुरुराधीतं तपो तत्त्वज्ञानत् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथस्य जगन्नाथ मद्गुरुस्य जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुराजनादित्यं गुरु परम दैवतं गुरु परं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डाधीतं गगनसदृशं तद्मं साधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं कृष्णहरितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। এখন আমরা সবাই সমবেত নাম জপ করব 2 মিনিট। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রী মানিকলাল দত্ত, সহপ্রতিঋত্বিক, ধর্মনগর থেকে। শ্রদ্ধেয় মানিক দা। জয় গুরু। জয় গুরু।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছি। সরল সাধুতার মতো আর চতুরতা নেই, যে যেমনই হোক না কেন সে ফাঁদে ধরা পড়বেই পড়বে। Honesty is policy। সরল সাধুতাই চরম কৌশল। বিনয়ের মতো সম্মোহকারক আর কিছুই নেই। প্রেম আকর্ষণকারী বা আর কে? বিশ্বাসের মতো আর সিদ্ধি নেই, জ্ঞানের মতো আর দৃষ্টি নেই, আন্তরিক দীনতার মতো অহংকারকে জব্দ করার আর কিছুই নেই। সদ্গুরুর আদেশ পালনের মতো আর মন্ত্র কি আছে? চলো এগিয়ে যাও, রাস্তা বেবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ো না, তাহলে আর যাওয়া হবে না। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রী অরূপ রায়, অধৈর্য, ধর্মনগর। শ্রদ্ধা অরূপ দা। নারী ভাবিতে গিয়া অন্যের ভালো করিও না, একজন করিতা অন্যের একের সেবা করিতে গিয়া অন্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইও না, সাধারণত ইহাই ঘটিয়া থাকে। তুমি কিন্তু ইহার প্রতি বিশেষ নজর রাখিও। বাণীর সংখ্যা 36। জয় গুরু। এখন আমরা সঙ্গীতাঞ্জলি শুরু করব। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুমারী সুদীপা রায়, আগরতলা থেকে। সুদীপা। জয় গুরু সবাইকে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে। অলিক মায়া মোহনবাসী, অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজি ডাকি রাত্রে দিনে, অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজি ডাকি রাত্রে দিনে, ওই ফাঁদিতে পড়িস না মন, ওই ফাঁদিতে পড়িস না মন, নিয়ে তোর আপন চিনি, অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজি ডাকে রাতে দিনে, ও ভবের বাঁধন ছিন্ন করে যিনি সবাই রাখেন ধরে, ভবের বাঁধন ছিন্ন করে যিনি সবাই রাখেন ধরে, উন্নয়নে পথের পরে জীবন চোর তাকে বিনে, অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজি রাখে রাতে দিনে, ও পরম পাওয়ার গড়বে তারি, যে জন আপন হবে তারি, পরম পাওয়ার গড়বে তারি, যে জন আপন হবে তারি, বন্ধ দুয়ার খুলবে তোরা, প্রেমের স্বর্গ নেবে কিনে, অলিক মায়া
মোহনবাসী বাজে ডাকে রাতে দিনে ও ও নিত্য সবাই হিয়াল মাঝে সকলি সময়ে সর্ব কাজে ইষ্ট দেবের চলে লীলা বাসনা তারের প্রেমের টানে অলিক মায়া মোহনবাসী বাজে ডাকে রাতে দিনে ও ও ও অলিক মায়া মোহনবাসী বাজে ডাকে রাতে দিনে ওই পাদিতে পড়িস না মন ওই পাদিতে পড়িস না মন নেতুর পড়ো মাপন চিনে অলিক মায়া মোহনবাসী অলিক মায়া মোহনবাসী অলিক মায়া মোহনবাসী অলিক মায়া মোহনবাসী। জয় গুরু। রাজুদা মিউট করা আছে তোমার। জয়গুরু সুদীপা, খুব সুন্দর হয়েছে। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তুমি খুব ভালো থাকো আর এমন করে খুব সুন্দর সুন্দর গান করো। জয়গুরু। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমান নিশান সাহা যোগেন্দ্রনগর থেকে। নিশান ভাই। হ্যাঁ দাদা, করছি। বিকট ভব পারাবারে ও গো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ও গো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। পাপি তাপি দিন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। পাপি তাপি দিন অভাজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ও গো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার।
স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়। ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায়, নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়। যে জন করে তোমারে তার পরম জীবন সার, যে জন করে তোমারে তার পরম জীবন সার। তুমি তারে ধরে থাকো, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু নিশান ভাই। পরম পিতার কাছে তোমার এবং তোমার পরিবারের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং ইষ্টোচ্ছল জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এখন কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত গিরিধারী লাল রায়, সহপ্রতি ঋত্বিক, ধর্মনগর থেকে। শ্রদ্ধেয় গিরিধারী জেঠু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু।
সবাইকে জয় গুরু জেঠু, পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি আপনি ভালো থাকেন আর এইভাবেই আমাদের প্রেরণা দেন। জয় গুরু। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রী নিখিল মল্লিক, ধর্মনগর থেকে। শ্রদ্ধেয় নিখিল দা। জয়গুরু দাদা। আগে জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই আমি পরম আরাধ্যা জগৎ মাতা শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীপাদ পদ্মে। প্রণাম জানাই আমি শ্রী শ্রী বরদাস পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার শ্রীপাদ পদ্মে। প্রণাম জানাই আমি শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীপাদ পদ্মে। প্রণাম জানাই আমি শ্রী শ্রী গোবিন্দার শ্রীপাদ পদ্মে। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদায়ী দাদারা, আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদারা, স্নেহময়ী জননীগণ, সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমাকে বলা হয়েছে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। আসলে ইষ্ট প্রসঙ্গ করা যে অনুভূতি, যে যোগ্যতা, এটা আমার নেই। আসলে বলার যে অভ্যাস ঠিক নেই। আমার হঠাৎ আমার জীবনের একটা ঘটনা। আমি আসলে আমার খুব ছোটবেলা আমার মাতৃবিয়োগের পর সেই সহ্য করতে না পেরে আমি হঠাৎ এরকম একটা বোবার মতো হয়ে গেছিলাম। তখন থেকে কথা বলা, খুব কম কথা বলি, কথা বলতে ভালো লাগে না, এরকম চলতো। তো একবার দেওঘর গিয়ে বাবাইদাকে ঘটনা বললাম। আগে আমার তো অন্যরা যা যা করে আমার খুব মানে ইচ্ছা হয়, আমি তো গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তারপরে মানে বসা ছিলেন দণ্ড হাতে। আমার একটু একটু মনে ভয় হলো, আবার বলেছি নাকি। তো আপনি যখন বলবেন তখন ভাববেন, মনে রাখবেন এটা আপনি বলছেন না, এটা ঠাকুর বলছেন। তো এই দিকে আস্তে 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 তার আশীর্বাদ দয়াতে আসলে আমার সেই আমরা আমরা বিশাল এই পৃথিবীতে অনেক কিছু গেছেন। তাকে আর দ্বিতীয়ত মানে পরিমাপ করা একটা সমুদ্র বীজ থেকে সমুদ্রকে কিভাবে আন্দাজ তিনি এত দয়া, তার ভিতরে এত প্রেম, এত ভালোবাসা, এত দরদি। আমাদের কৃষ্ণ প্রসন্ন দাস একদিন বলেছিলেন যে ওই সন্তানকে ভীষণ ভালোবাসেন, ভীষণ স্নেহ করেন। কিন্তু এই পৃথিবীর সমস্ত মাকে একত্র করা যায়, তাদের ভালোবাসাকে যদি একত্র করা যায়, তবে দয়ালের যে ভালোবাসা এটা সমতুল্য হবে না। এ হলেন তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের মঙ্গলের জন্য। পারছি না দাদা, ভিডিওটা অফ করলে কথাটা বোঝা যাবে। কি বলছেন? ভিডিওটা অফ করেন, তাহলে ভালো শোনা ভিডিওটা যাবে। অফ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে শোনা যাবে, নাহলে শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে এখন?
এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তা আমি তার দয়ার কথা, দু একটি ঘটনা যেটা আমি পেয়েছি আমার জীবনে, ওটাই আমি প্রথমে বলবো। 2018 সালের ঘটনাটা আমি একবার বলেছিলাম। আমার মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। সেই অ্যাক্সিডেন্টটা যখন হয়, আমাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কলকাতা নেওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসা হয়েছে। তা ওই দিন যে মানে আমার আমার জেঠতুতো ভাই রনেন বলেছিল যে এই যে যে হসপিটালে আমি ছিলাম সেই হসপিটালের একজন দাদা মনোরঞ্জন সাহু, ওনাকে ফোন করে বললো, দাদা আমি তো কলকাতার বাইরে আছি, আমার দাদাকে নিয়ে ওরা আসছে, আপনি যদি একটু থাকেন তাহলে ভালো হয়। তো মনোরঞ্জন দাস সেখানে ছিলেন। আমাকে নিয়ে প্রথম এমআরআই রিপোর্টটা নিয়ে যখন আমার ছেলেদের ডাকলো, আমি তো তখন অজ্ঞান অবস্থা, পরে জানতে পারলাম। তো বললো, তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তোমাদের বাবাকে সুস্থ অবস্থা মানে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে পারলে। উনি তো জীবিত থাকার কথা না, উনি তো রাস্তাতে ওনার প্রাণ যাওয়ার কথা। কারণ 7 তারিখে ওনার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে, ব্লিডিং হচ্ছে অনবরত। আজকে 10 তারিখ, রাত্রে 12টা 32 মিনিটে তোমরা আমার হসপিটালে অ্যাডমিট করেছো। তো যাক, এই অবস্থা দেখে আমার মনে হয় মনোরঞ্জন দা নিজেও সাহস হারিয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে রনেনকে ফোন করলেন, রনেন দা কালকে দেওঘর চলেন। ওরা দুজন গিয়ে নিবেদন করেছিলেন পূজ্যবাদ দাদার কাছে। পূজ্যবাদ দাদার কাছে ঠিক যেদিন নিবেদন করা হয়েছে, ঠিক যে টাইমে আমার মনে হয় ওই দিনই আমার শেষটা ফিরে আসে। তিনি দয়া করে আমাকে আবার বাঁচিয়ে দিলেন। আরেকটা ঘটনা আমার 2000 মানে দেওঘর যাওয়ার পথে আমরা ত্রিপুরা থেকে 19 জন যাত্রী একসাথে দেওঘর মানে রওনা দিলাম, এবং রাত্রে 10টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন কামাখ্যা থেকে আহ, গুয়াহাটি থেকে যখন ছাড়লো, ঠিক কামাখ্যা স্টেশনে ঢোকার পথে একই লাইনে দুইটা সিগন্যাল মানে লাইন কাটার গন্ডগোলে আর অপর দিক থেকে একটা মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারলো, এবং সেই ট্রেনে মানে কি ভয়াবহ ঘটনা। আমি নিজের চোখে দেখলাম, ট্রেনের সামনে যে ইঞ্জিনের একটা চাকা উড়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উড়ে উড়ে গিয়ে পড়েছিল, এবং 4 নম্বর ডাব্বা বগি মানে পর্যন্ত যারা যারা ছিলেন কেউ বেঁচে নেই। আর আমাদের টিকিট ছিল 3 নম্বর কোচে। কিন্তু পরমপিতা দয়া করে ওই মধ্যে দুইটা জেনারেল কামরা ঢোকানোর পরে আমরা 5 নম্বরে ছিলাম, এবং আমরা আহত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমরা বেঁচে গেলাম। আর এই অ্যাক্সিডেন্টটা যদি প্রায় 3 মিনিট পরে হতো, তাহলে আমরা মানে অতল দল চলে যেতাম। সামনে ছিল ব্রিজ, গঙ্গার ব্রিজ। তো এই হলো তার দয়া, তিনি কিভাবে আমাদের রক্ষা করেন সেদিন বুঝতে পারলাম। দেওঘর যাওয়ার পরে পূজ্যবাদ দাদা দেওঘরে নেই, বাবাজা দেওঘরে নেই, মানে মনের মধ্যে ভীষণ জ্বালা। ওনারা কলকাতা গেছেন, কবে আসবেন। তো আমরা 3 দিন থাকার পরে মনে মনে স্থির করলাম, আর তাহলে আমরা চলে যাব। ঠিক বিকালবেলা দেখলাম দাদার গাড়ি আসলো, দাদা এসে ঢুকলেন। দাদা রাঙ্গামাকে প্রণাম করে সোজা এসে বসলেন। আমরা সামনে গেলাম, ঋত্বিক দাদা নিবেদন করলেন, ও পূর্ণদাম করে এসেছে। আসার পথে যে ট্রেনটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেই ট্রেনে আপনাদের কিছু হয়নি। আমাদের তাকে বলেন, শুনেন আপনাদের মৃত্যু ঝুঁছিল, এবার অবস্থা দেখেছেন কিন্তু ক্যালকাটা। তো বললেন যে আমি দেখেছি ভয়াবহ দিন, আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিলেন।
করছে প্রতি মুহূর্তে। তবে আমার বোধ, আমি আমি মনে করি আর তিনি যা যা বলেছেন, ঠাকুর যা যা বলে গিয়েছিল, বরদাও দেখা যায় ঠিক সেইভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এবং মাঝে মধ্যে যখন যে অবস্থা খারাপ, ভয়াবহ অবস্থা দেখতেন, একবার আমার মনে আছে খুব ভীষণ ফ্লাড হয়েছিল। বর্দা রমাশঙ্করদাকে বললেন, আমাকে এক ওয়াগন চাল দিতে পারবি? ঠিক ত্রিপুরা থেকে ওয়াগন ভর্তি হয়ে চাল গেল। তারপরে এরপরের থেকে আর দেখা যায় ত্রিপুরাতে তেমন ফ্লাড টাট হচ্ছে না, ভীষণ ফ্লাড হয়েছিল। পূজ্যপাদ দাদাও এইভাবে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য, আমাদের ত্রিপুরাতে যে আমরা আমরা জানি, কানাইদা, শ্রদ্ধেয় কানাইদা বারবার আলোচনায় বলতেন যে ত্রিপুরা যে যে ভূমিকম্প যে যে অবস্থাতে আছে এটা খুব ভয়াবহ, এবং তাদের নিয়ে তো ট্রেনিং হয়েছিল, এবং সেটার উৎস ছিল আমাদের জম্পই পাহাড়। সেই জম্পই পাহাড়ে পূজ্যপাদ দাদা কানাইদাকে আশীর্বাদ করলেন, এখানে বাড়ি হলো। আমাদের দেখা যায় এখন আর দেখা যায় আর ত্রিপুরাতে ভূমিকম্প তেমন কোনো কিছু জানা যাচ্ছে না। এবং এরপরেও আমরা ত্রিপুরাবাসী যাতে রক্ষা পাই, তিনি দীক্ষার যে আশীর্বাদ করেছিলেন, ত্রিপুরার প্রতি গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে, মানে আমাদের ঋত্বিক দাদারা গিয়ে গিয়ে দাদা বলেছিলেন, দাদা বলেছিলেন, এবং আমরা আমাদের ত্রিপুরার ঋত্বিক দাদারা ঠিক সেটা পূরণ করেছেন। এবং আমরা ধন্য হলাম যে দাদার আশীর্বাদটা আমরা মাথায় নিতে পারলাম। সেই সময়ে অনেকেই বিভিন্নভাবে যা যা করেছেন, কর্মচারীরা অফিস থেকে বেরিয়ে অফিস শেষ করে চলে যেতেন, এবং যুবক ভাইরা এবং মায়েরা, পুজো বাবাইদা তো বলেছেন, মায়েরা প্রচন্ড পরিশ্রম করেছিলেন। এই যে করার মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা গর্ববোধ করি যে আমরা ত্রিপুরাবাসী। বাবাই দাদার ইউটিউবে যখন আমি মধ্যে মধ্যে আলোচনাগুলা শুনি, যেখানে যেখানে গিয়ে আলোচনা করেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। আমাদের ত্রিপুরার কথাটা, দুই একটি কথা হলে ত্রিপুরার কথা বলেন যে ত্রিপুরা এই চলছে এই চলছে। তো তিনি দয়া করে এসে যেভাবে আমাদেরকে বলেছিলেন উপযোজনা কেন্দ্র তৈরি করার জন্য, তিনি দয়া করে এসে হয়তো তার নজরে, তার দৃষ্টিতে আমাদের ত্রুটি ধরা পড়েছে বলে তিনি আবার আসলেন। উপযোজনা কেন্দ্রে যারা যারা ছিলেন, যারা পরিচালনা করছেন, ওনাদেরকে নিয়ে মানে বসলেন, নিজে বসে এবং নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তো আজকে তিনি যা যা বলেছেন, তিনি যা যা বলে গেলেন, আমরা কতটুকু পালন করছি আমরা, আমার মনে হয় না, বৃদ্ধি তো দেখা যাচ্ছে না। আমি আমার ধর্মনগরের কথাই বলি, ধর্মনগরে তো তেমন বাড়ছে না, চেষ্টা চলছে, আমরা সবাই বলছি চেষ্টা করছি, কিন্তু তেমন বৃদ্ধি হচ্ছে না। কারণ আমার একটা অভিজ্ঞতা, আমি জানি যে উপযোজনা কেন্দ্রগুলোকে যদি সঠিকভাবে আমরা দাঁড় করাতে না পারি, ওটা ওই যারা যারা পরিচালনা করছেন ওনাদেরকে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ না করতে পারি, ওনাদেরকে যদি আমরা তৈরি করতে না পারি, তাইলে এই যে আমাদের নতুন নতুন দীক্ষা, এটা সম্ভব হবে না। আর পূজ্যপাদ দাদা যে আশীর্বাদ করেছেন, দীক্ষার যে আশীর্বাদ করেছেন, এটা যদি উপযোজনা কেন্দ্রগুলোকে সক্রিয় করতে না পারি, আমার মনে হয় এটা আমরা তেমন অগ্রসর হতে পারবো না। তো আমার একটা অনুরোধ আজকে ত্রিপুরাবাসী, ত্রিপুরার ঋত্বিক দাদারা যারা আছেন এবং আগরতলাতে যারা আছেন দাদারা, যারা আমাদের প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দিয়ে চলছেন, সবাই, আমি এটাই মানে আমার একটা অনুরোধ, আপনারা যদি সবাই টিম করে এই ত্রিপুরার, আমাদের সম্পূর্ণ ত্রিপুরার যে উপযোজনা কেন্দ্রগুলো আছে, সেই কেন্দ্রগুলো যদি পরিদর্শন করেন, আমার মনে হয় আমরা আরো একটু বেশি ভালো রেজাল্ট পাবো। তো এই উপযোজনা কেন্দ্র ধর্মনগরে চলছে, বেশ কয়টা ভালোই চলছে, এবং কিছু কিছু দেখা যায়
এই যে হয়তো উপযোজনা কেন্দ্র কেন্দ্র যারা করছেন, এটা তো এটা বলা ছিল যে মধ্যে মাতৃ সম্মেলন করতে হয়, বছরে মানে মাসে একবার সৎসঙ্গ করতে হয়। যাই হোক, আমরা একটা এমন একটা পিরিয়ডের মধ্যে আছি, সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও দূরত্ব বজায় রেখে আলাপ আলোচনা করা যায়। দূরত্ব বজায় রাখে এটা করলে তো তেমন কিছু না, ঠাকুরের কাজ। কারণ আমরা আমরা যদি যারা আমাদের যারা এসটিভিটি হোল্ডার যারা, তাদের যদি উজ্জীবিত না করি, মানে তারা তো সবাই মানে করছেন, কিন্তু তবুও আমাদের একটা পিছটান আছে, বৃত্তি প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা চলছি। তো তো আমরা বৃত্তি প্রবৃত্তির মানে আমাদের পিছন দিকে টানে। তো তাদেরই যদি উজ্জীবিত না করা যায়, এবং তারা যদি সবাই মিলে যদি কাজ না করে, তো আমাদের আমাদের উপরে যে দায়িত্ব যেটা আছে, সেই দায়িত্বটা আমরা ঠিকভাবে আমরা পরিপালন করতে পারবো কিনা আমার মনে হয় না। তো আমরা চেষ্টা করছেন, আমরা আমাদের একটা বিশ্বাস যে আজকে যারা আমাদের রাজধানীতে যারা আছেন, তারা অবশ্যই কিভাবে এটা করা যায় এটা একটা নির্দেশ দেবেন, এবং আমরা সেইভাবে কাজ করব। আমার সেইভাবে তাদের নির্দেশ মেনে আমরা কাজ করব। আমার আসলে আমি খুব পরিশ্রান্ত। আমাদের কালকের ব্যাপারে একটা মিটিং ছিল, আমি অনেক লেটে আমি জয়েন করেছি। আমি খুব তাড়াহুড়া করে অফিস থেকে এসে, কারণ যখন ডাকা হয়েছে আমাকে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে, আমি আর কি আলোচনা করব, কি বলবো, আমি আমি নিজেই জানি না কি বলবো। তো আসলে আমার আমার মানে এই যে বলার যে অভ্যাস কম, এবং আমি ঠিক বলতে পারছি না। এর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আপনারা আমাদের অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে দেখবেন। আর আমি আপনাদের সকলের এবং বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গল কামনা করছি পরম প্রেমময় পরম দয়ালের শ্রী আতুল চরণে। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পরম ঈশ্বরকে মাথায় নিয়ে চলুন। জয় গুরু। জয় গুরু নিখিল দা। পরম পিতার চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের ইষ্টোজ্জ্বল জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এখন কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীমান শিবানন্দ প্রসাদ দত্ত, উদয়পুর থেকে। শিবানন্দ ভাই আছো? হ্যাঁ, জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। ঠিক, জয়গুরু। ওগো সীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো সীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভুলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। মানুষজনের সুখ মেটাতে, জীবন করে পার করাতে, মানুষজনের সুখ মেটাতে, জীবন করে পার করাতে, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, সব বাধাটি পেরিয়ে যায়, আসিলেন প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভুলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভুলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের সুখ মেটাতে, জীবন করে পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মেটাতে, জীবন করে পার করাতে, মনে যদি রাখি তোমার, দয়াল আমার, প্রাণের ঠাকুর আমার, দয়াল আমার, মনে যদি রাখি
রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, সব বাধাকে পেরিয়ে যায়, আসিলেন প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলেশ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলেশ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ভালোবাসার পথ দেখালে, সত্য থেকে চলা শেখালে, ভালোবাসার পথ দেখালে, সত্য থেকে চলা শেখালে, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশুরা একজনই যে হয়, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশুরা একজনই যে হয়। যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, আসিলেন প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলেশ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ভালোবাসার পথ দেখালে, সত্য থেকে চলা শেখালে, ভালোবাসার পথ দেখালে, সত্য থেকে চলা শেখালে, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশুর একজনই যে হয়। যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। জয় গুরু। জয় গুরু শিবানন্দ ভাই। পরমপিতার কাছে তোমার এবং তোমার পরিবারের সকলের ইষ্টোচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সুদূর উড়িষ্যা থেকে শ্রীযুক্ত বৈরাগী সাহুদা। আমি বিনম্র চিত্তে অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় বৈরাগী দাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে জয় গুরু, জয়- আগে শোনা যাচ্ছে। ওং সদা শতভেদাতীতং পরম পুরুষমেকং তারয়িতুম অবতীর্ণং নিখিল মানবকুলম ধৃত সহজ সমাধি আনন্দং ঘনমূর্তি প্রেম বিগলিত চিত্তং বিশ্বগুরুং তং নমামি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য শ্রী শ্রী বড়দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদার রাতুল শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম সম্মাননীয় আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গের মুখ্য সঞ্চালক কৃষ্ণেন্দু ভাই, সম্মাননীয় কানাইদা, সম্মাননীয় ঋতিক দেব মন্ডলী, কর্মী মন্ডলী, গুরুভাতৃ মন্ডলী, ভক্তিমতী মাতৃমন্ডলী, সবার উদ্দেশ্যে আজ এই শুভ সন্ধ্যায় আমার রা প্রীতি জয়গুরু প্রণাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে আপনাদের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। যে রাজ্যে আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, যে রাজ্যের ভক্তরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের জন্মদিবসকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে, যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রী ঠাকুরকে জীবনে গ্রহণ করে তার আদেশে নির্দেশে
যে তার রাজ্যকে চালাচ্ছেন, যে রাজ্যের রাজা রাজা রানী শ্রী শ্রী দাদার পদধৌত করে তার শ্রীপদ রেণুকে মাথায় বহন করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন, যে রাজ্যে সমগ্র অঞ্চলে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বার্তা পৌঁছানোর আপনারা চেষ্টা করেছেন, সেই রাজ্যের কাছে, সেই রাজ্যের সামনে, আপনাদের সামনে আমি নতজান হয়ে বারবার প্রণাম করি। আপনারা সেই ভক্ত মানুষ, কারণ আপনারা তার মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছেন। আমাদের জীবনের সাধনাই হলো তাই, যাতে তিনি খুশি হন, যা শ্রী শ্রী বাবাইদা এখন করতে চলেছেন। তার মুখে কি করে হাসি ফুটাতে পারবো, তাকে কি করে খুশি করতে পারবো, তিনি কি করে খুশি হবেন, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবন্ত প্রতিভু, তত্ত্বপা তন্নিষ্ঠ আচার্যদেব, যে আচার্যদের ভিতর দিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর জীবন্ত আছেন। যাকে অনুসরণ করে, যাকে ভালোবেসে আমাদের জীবন ঠাকুরমুখী হয়ে ওঠে, তিনি হচ্ছেন আচরণ সিদ্ধ আচার্য পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা। তিনি যেখানে গেছেন সেটা পরম তীর্থ হয়ে গেছে। তিনি যেখানে পদরকে রেখেছেন সেটা পরম তীর্থ, এটা আমাকে মানতে হবে। একটা কথা আপনার কাছে বলে রাখি, শ্রী শ্রী বরদা শিলচর যাওয়া রাস্তায় আপনার শুনেছেন এই কথা, একটা জায়গায় এনএচ এর সাইডে একটা জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানে আজকে এখন বিরাট সুরম্য শ্রীমন্দির হয়ে উঠেছে এবং শ্রী শ্রী দাদার শ্রী করকমলে সেই শ্রীমন্দির উদ্বোধন হয়েছে। এই ওড়িশায় কত ঘটনা ঘটেছে। যখন শ্রী শ্রী বরদা এই ওড়িশায় আসলেন 1973 সালে ডিসেম্বর 5 তারিখ শ্রী শ্রী বরদা আসছেন ওড়িশার ভদ্রক জেলার একটা জায়গা ভণ্ডারী পোখরী। সে জায়গায় এইরকম একটা এনএচ এর সাইডে শ্রী শ্রী বরদা সকালে কিছুক্ষণের জন্য ওখানে থেমেছিলেন এবং জল খাবার খেয়েছিলেন। আজকে সেখানে একটা বিরাট শ্রীমন্দির হয়েছে, আচার্য ভবন হয়েছে এবং শ্রী শ্রী বরদা যে গাছের নিচে বসেছিলেন, যে গাছের তলায় বসেছিলেন, সেই গাছের নিচে একটা সুন্দর মর্মর খচিত একটা চত্বর করা হয়েছে, একটা ফলক লাগানো হয়েছে। সেখানে দেশ বিদেশের অনেক ভক্ত এসে সেটাকে দর্শন করছে এবং আচার্য দেবের সেই লীলাকে উপভোগ করছে। যখন শ্রী শ্রী বরদা 1976 সালে আমাদের পুরী ঠাকুর বাড়িতে, আমি যেখানে থাকতাম, শ্রী শ্রী বরদার সমাধি যেখানে হয়েছে, 1976 সালে ওখানে একটা ছোট্ট বাড়ি কেনা হয়, দোতলা বিল্ডিং। সমুদ্রের বালি ওই ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়, এরকম জায়গা। 1977 সালে শ্রী শ্রী বরদা যখন ওই ঘরে থাকলেন, তো গুরু ভাইরা বলল যে আগে এখানে এত ছোট জায়গা। তো শ্রী শ্রী বরদা বলছেন, আগে আমাকে বসতে জায়গা দে, তারপরে আমি হাত পা মেলাবো। আপনি শ্রী শ্রী বরদা কি করে হাত পা মিলিয়েছেন, কি করে ওই জায়গায় এত বড় জায়গা হয়েছে যেখানে শ্রী শ্রী বরদা নিজেই মানে সব দিনের জন্য ওখানে থেকে গেছেন। তার পবিত্র মহাসমাধি ক্ষেত্র পরম তীর্থস্থল হয়ে উঠেছে। যখন শ্রী শ্রী বরদা 1978 সালে দেওঘর থেকে গৌহাটি যান, জামালদহে ওখানে
ডাক্তার জিতেন দত্তদার কোয়ার্টারে থেকেছিলেন, এক রাত্রিবাস করেছিলেন। শ্রী শ্রী দাদা তার আগের থেকে অনেক সবকিছু সুবিধা করেছিলেন। তার পরের দিন সকালে ওখানে একটা ছোট্ট জায়গা কেনা হয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখতে গেলেন ভক্তদের নিয়ে। সেই জায়গায় পৌঁছে শ্রী শ্রী বরদা পুজিনা রাঙ্গামাকে ডেকে বলছেন, ওই দেখো কত ঘর বাড়ি দৌড় কত কিছু হয়েছে, ওখানে কিন্তু কিছুই নাই, শুধু জঙ্গল। তিনি জানেন কোথায় কি হচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে, তিনি জানেন। তারপর দেখা গেল, আপনারা জানেন, যখন 1984 সালে শ্রী শ্রী বরদার চোখ অপারেশনের পরে ওই জামালদহ শ্রী শ্রী বরদা থাকলেন, ওখানে একটা বিরাট মন্দির হয়েছে, ডিয়ার পার্ক আছে, কত ফল পুষ্প কত কিছু হয়েছে, বিরাট আচার্য ভবন হয়েছে। শ্রী শ্রী বরদা ওখানে তখন 5 মাস ছিলেন, এবং তখনই শ্রী শ্রী ঠাকুরের শতবার্ষিকের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়েছিল, 5,000 টাকার যে আবেদন হয়েছিল, কত কিছু হয়েছিল তার নির্দেশে। তিনি জানেন কোথায় কি হবে। এখন তার যিনি প্রস্তুতিকৃত মহামানব, সেই গড গিফটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পরম পিতা, যিনি আমাদের বর্তমানের আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা, তার একটা দুটা লীলা কাহিনী আপনার কাছে রাখবো। আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, একটা দুটো কথা রাখবো। 1993 সালে কানাডার সঙ্গে তার পরিবারের সঙ্গে আমার তখনই পরিচয় হয়। আপনাদের অনেকের সঙ্গে সেই পুরী ঠাকুর বাড়িতেই পরিচয় হয়েছে। যখন শ্রী শ্রী বরদা ওখানে থাকতেন, দুপুরবেলা শ্রী শ্রী বরদার ভোগের পরে শ্রী শ্রী বরদা যখন বিশ্রাম নেন, তখন শ্রী শ্রী দাদা কতিপয় ভক্তদের নিয়ে, আমাদের একটা ট্রেকার ছিল, ও ট্রেকারে ঘুরতে যান। দয়া করে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি প্রায় প্রতিদিন তার সাথে যাই। একদিন তার সঙ্গে গেছি, তো পুরী থেকে 7 কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা বীর হরে কৃষ্ণপুর, ওখানে একটা মন্দির আছে, একটা জলাশয় আছে, পুকুর আছে। তো শ্রী শ্রী দাদা ওখানে নামলেন, এবং নেমে ওখানে সেই মন্দিরটার চূড়ার দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ তাকানোর পরে শ্রদ্ধেয় সঞ্জীব দা, বর্তমানে যিনি প্রতিনিধিক সঞ্জীব দা, শ্রদ্ধেয় সঞ্জীব দাকে বললেন, আপনারা জানেন সঞ্জীব দা সবসময় তার কাছে ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা রাখেন, স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা রাখেন। শ্রী শ্রী দাদা বললেন, সঞ্জীব দুটো ফটো তোলো, এই চূড়ার দুটো ফটো তোলো। তো সঞ্জীব দা তখন বললেন, আগে আমি আজকে ক্যামেরা সঙ্গে আনিনি। তা আমি কাছে ছিলাম, আমার কাছে একটা ক্যামেরা, ছোট ক্যামেরা ছিল। সেই ক্যামেরাটা আমি তার আগের দিন কিনেছিলাম, কেননা আমি দাদার কাছে দাঁড়াই, ওখানে মুখে ভাত, হাতে খড়ি, নামকরণ ইত্যাদি করি। তো গুরু ভাইরা বলে যে যদি আপনার কাছে একটা ক্যামেরা থাকতো তাহলে এই স্মৃতিটা আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতাম। সেই জন্য আমি একটা ক্যামেরা কিনেছিলাম। ওই ক্যামেরাটা নতুন ক্যামেরা, ব্যাটারি ঠিক আছে, রিল ঠিক আছে, ফটো তোলা হয়নি। আমি শ্রী শ্রী দাদাকে নিবেদন করলাম, আগে আমার কাছে ক্যামেরাটা আছে, নতুন ক্যামেরা। শ্রী শ্রী দাদা বললেন, তুই দুটো ফটো তোল, ওই চূড়ার দুটো ফটো তোল। তা আমি দুটো ফটো তুললাম। শ্রী শ্রী দাদা বললাম, দূর, তোকে ফটো তুলতে আসে না, আমাকে দে। দয়া করে তিনি নিজের হাতে ওই ক্যামেরায় দুটো ফটো তুললেন, এবং সেই ফটো দুটো, সেই ক্যামেরাটা আমাকে দিলেন, বললেন, ওই ফটো দুটো তুই নিয়ে দেওঘরে অন্নদাদাকে দিবি, যিনি ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে কেন্দ্র মন্দির বিহার হচ্ছে, যিনি প্ল্যান দেন, আশ্রমের যিনি ইঞ্জিনিয়ার অন্নদা প্রসাদ মাঝিদা, তাকে দিতে বলেছিলেন। এইটা আমি তখন বুঝেছিলাম না শ্রী শ্রী দাদা এই কাণ্ডটা করলেন কেন, এবং আমার ক্যামেরায় কেন ফটো তুললেন। সঞ্জিত দা কেন বা ওই দিন সঙ্গে ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা রেখেছিলেন না,
তার রহস্য আমি তখন জানতাম না। তার 17 বছর আগে, 17 ইয়ার্স পরে 1910 সালে 2010 সালে যখন শ্রী শ্রী দাদার সামনে আমাদের এই বনমালীপুর মন্দিরে, আমি যেখানে থাকি এখন, 2017 সালে এখানে মন্দির হয়েছে, শ্রী শ্রী দাদার শ্রী করকমলে উদ্বোধিত হয়েছে। এইখানে যখন মন্দিরের কথা হয় দাদার সামনে, শ্রী শ্রী দাদা বললেন ওখানে 3টে মন্দির হবে, ঠাকুর, বড়মা এবং বাবা, 3টে মন্দির হবে, আলাদা আলাদা মন্দির হবে, এবং জগন্নাথ মন্দিরের টাইপের মন্দির হবে। জগন্নাথ মন্দিরের সাদৃশ্য থাকবে, হুবহু জগন্নাথ মন্দির হবে না, কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরের কারুকার্য থাকবে। আপনারা জানেন এই যে মন্দির ফটো আপনি আলোচনায় কভার পেজে দেখেছেন, এইখানে যে মন্দির হয়েছে শ্রী শ্রী দাদার নির্দেশে, তার আশীর্বাদে, এই উৎকলীয় কলা কারুকার্য নিয়ে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের যে চূড়া, সেই চূড়াটি এখানে হয়েছে। এবং জগন্নাথ মন্দিরে একটা মন্দির আছে যে চালি মন্দির, ওই চালি মন্দিরটা এখানে হয়েছে। 7টা গম্বুজ, ওই মন্দিরগুলো জগন্নাথ মন্দিরের মতন, তার নির্দেশে, তার আশীর্বাদে। তখনই আমি বুঝলাম যে শ্রী শ্রী দাদা কেন বলেছিলেন এই চূড়ার ফটোটা তুলতে। তিনি জানেন কোথায় কি হবে। আর একটা ঘটনা বলছি, যখন 2000 সালে আমাদের এই জায়গাটা কেনা হলো, ছোট্ট জায়গা একটা কেনা হয়েছিল, শ্রী শ্রী দাদা 2001 সালে পুরী থেকে ফেরার সময় কোণার্ক হয়ে হঠাৎ আমাদের এইখানে আসতে চাইলেন। রাস্তার মাঝে বললেন চল তোর গ্রামে যাই। এখানে এসে ওই জায়গাটা দেখলেন এবং বললেন যে এখানে একটা ছোট সেন্টার করে ফেল। তার নির্দেশে, তার আশীর্বাদে আমরা এখানে একটা ছোট সেন্টার করলাম। 1 মাসের মধ্যে বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে মাটি ফিলিং করে গেট লাগিয়ে একটা ছোট কেন্দ্র করলাম। শ্রী শ্রী দাদা খুব খুশি হলেন, বিনায়ক দাকে দিয়ে উদ্বোধন করালেন। তার 1 বছর পরে শ্রী শ্রী দাদা আবার আসলেন। আপনাদের বলে রাখি, আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী, তিনি দয়া করে এখানে 9 বার এসেছেন, 9 টাইমস আমাদের এখানে এসেছেন। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী আমরা হয়েছি, অহেতুক আশীর্বাদ। শ্রী শ্রী দাদা এসে পরের বার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছেন, যেখানে আমাদের ওই সেন্টারটা হয়েছে, সেই সেন্টার যে অপোজিট জায়গাটা, আঙ্গুল নির্দেশ করে বলছেন যে তুই তো আমাকে এই জায়গাটা দেখিয়েছিলি, এখানে সেন্টার করেছিস যে? আমি হাত জোড়ে বললাম, আগে এই জায়গাটা দেখিয়েছিলাম, যে জায়গায় কেন্দ্র হয়েছে। এর রহস্যটা আমি তখন জানতে পারলাম না, কারণ পুরুষোত্তমের কীর্তি আচরণ তিনি না বুঝালে বুঝে কোনজন? তবলীলা বাখানো না যায়। সেই বছর শ্রী শ্রী দাদার জন্মোৎসবে আমাদের এখান থেকে প্রায় 50-60 জন আমরা গেছিলাম। যে জমিটা শ্রী শ্রী দাদা আঙ্গুল নির্দেশ করেছিলেন, ওই জমির যে মালিক, তাকে অনেকবার আমরা বলেছি, কিন্তু সে বিরাট ধনী লোক। সে বলে তোমাদের এখানে সৎসঙ্গের কত জায়গা আছে তোমরা দিয়ে দাও, আমি কিনে নেব। কিন্তু ইতিমধ্যে সে ভদ্রলোক মারা গেছে, তার ছেলেপুলে ছিল না। তার বড় মেয়ের যে ছেলে, তাকে সে পোষ্যপুত্র করেছে। ইতিমধ্যে সেও দীক্ষা নিয়েছে। সে ছেলেটা আমাদের সঙ্গে গেছে। তা আশ্রমে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে, ঠাকুর দর্শন করে, আশ্রম পরিবেশ ঘুরে এবং আচার্যদেবের সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে সে এত উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল যে রাস্তার আসার সময় আমরা তাকে যাজন করলাম এবং সে গিয়ে তার দিদিমাকে কনভিন্স করলো এবং সে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কেনা হয়ে গেল। তখন আমি বুঝলাম যে শ্রী শ্রী দাদা কেন আঙ্গুল নির্দেশ করে বলছিলেন যে এই জায়গাটা দেখিয়েছিলি, এখানে সেন্টার করেছিস। তিনি জানেন, কারণ তার ভিতরে শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজে লীলা করছেন। কোথায় কি হবে তিনি জানেন, শুধু তাকে একটু ভালোবাসা দরকার। এই ভালোবাসার টান
কর্মে আনে সবলতা, জীবনে উত্থান। এইখানে যে আমাদের মন্দির হলো, এই মন্দির 2010 সালে শুরু হলো, অনেক ঘাত প্রতিঘাত দিয়ে মন্দির চলতে থাকলো। এই 2017 সালে ওড়িশায় 3টে মন্দির উদ্বোধন হওয়ার ছিল, কিন্তু তার 1.5 মাস আগে 2016 এই নভেম্বর 24 তারিখে আমরা গেছি পূজ্যপাত শ্রী শ্রী বাবাজার শ্রীচরণে নিবেদন করতে, যে এখানে মূর্তি অর্ডার দেওয়ার জন্য। শ্রী শ্রী বাবাইদা বলছেন মূর্তি কখন বসা হবে, কি হবে সে কথা আমি পরে বলবো, কিন্তু আপনারা যান, বাবা যাচ্ছেন, ওই মন্দির আপনার মন্দির উদ্বোধন হবে। তখন প্রায় 40 লাখ টাকার কাজ বাকি, অনেক কাজ বাকি। সে কাজ এমনি করতে গেলে প্রায় 1 বছরই লাগবেই, কিন্তু 1.5 মাস সময়। তিনি যখন বলেছেন, তার যখন আশীর্বাদ হয়েছে, আমরা সেই আশীর্বাদকে পাথেয় করে তারই দয়াকে মাথায় নিয়ে আমরা চলে আসলাম। যেরকম গাছ থেকে ভূত নেমে কাজ করে, কোত্থেকে কে আসলো, সব কাজ একসঙ্গে চললো, 3 শিফটে কাজ চললো, এবং টাকাও লোক ধার করে যে দিল, কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এবং শ্রী শ্রী দাদা এসে ওই মন্দিরকে উদ্বোধন করলেন সমস্ত পরিবার নিয়ে। এটা হচ্ছে আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য এবং সুযোগ। তাই এই যে লিভিং আইডিয়াল, তাকে অনুসরণ করে মানুষ যে কি করতে পারে, তার ভিতর কি কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়, তার কোনো ইয়ত্তা নাই। শ্রী ঠাকুর বলছেন, পুত বান্ধব উত্তর সাধক, পাশ যদি তুই ভাগ্যবান, শতই তিনি সঙ্গে ফেরেন, তোর প্রতি যার গভীর টান। সেই পুত বান্ধব এবং উত্তর সাধক, যিনি এই 88 বছর বয়সে আমাদের সামনে আমাদের শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে যোগযুক্ত করার নিয়ত প্রচেষ্টা করে চলে যাচ্ছেন, আমরা তাকেই খুশি করব। যা সেদিন কর্মী সম্মেলনে, এই ভার্চুয়াল কর্মী সম্মেলনে পূজনীয় বিঙ্কিদা বলছিলেন তার কথা, শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছিলেন 10 কোটি দীক্ষার কথা, তারপরে বললেন 5 কোটি, তারপরে বললেন 3 কোটি। এবং শ্রী শ্রী দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেছেন। আমরা এখন 3 কোটিতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছি, এবং শ্রী শ্রী দাদার ইচ্ছা যে আগামী দিনে অতি সত্বর 3.5 কোটি দীক্ষা। আবার তার মুখে আমরা হাসি ফুটাবো, তার কথাকে বাস্তবায়িত করব, তাকে খুশি করব। কারণ তিনি খুশি হলে শ্রী শ্রী ঠাকুর খুশি হবেন, শ্রী শ্রী ঠাকুর খুশি হলে তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রীণিতে প্রীণিতম জগৎ, সমগ্র বিশ্ব জগৎ খুশি হবে। এবং এইরকম একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা তাকে নিয়ে আনন্দে গেয়ে উঠবো, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা আপনার প্রসঙ্গে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ হলাম। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা জানাই আপনি ভালো থাকেন, আর আপনাকে যেন আমরা আবার পাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন সর্বশেষ ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আমার বাবা শ্রী কানাইলাল চৌধুরী, সহপ্রতি ঋত্বিক, আগরতলা।
মন্দির পুরুষোত্তম পরম দয়াল আমার পরমা জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মা আমার পরম পূজ্য শ্রী শ্রী বরদা আমার পরম পূজ্য পাদ শ্রী আমার পরম পাদ শ্রী শ্রী বাবাই আমার পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত ঠাকুরের কর্মী বৃন্দ, উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় কর্মী বৈরাগীরা, উপস্থিত ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা, ভিডিওটা বন্ধ সবাই জানাচ্ছি এবং যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম জানাচ্ছি। আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গে আমাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সুযোগ যারা করে দিয়েছেন এবং যারা আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গের ব্যবস্থাপনায় আছেন, আমি প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আজকে আমাদের অধৈর্য কর্মী শ্রদ্ধেয় অরূপ রায়দা ধর্মনগরের থাকেন, বিশেষভাবে সৎসঙ্গ বিহার জম্পুই হিল এবং সৎসঙ্গ বিহার ধর্মনগরের কাজের সঙ্গে যুক্ত। উনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের জম্পুই পাহাড়ের ইঞ্জিনিয়ার কাজকর্ম দেখেন। ওনার মায়ের আজকে জন্মদিন, এই উপলক্ষে উনি আজকে এই অনলাইনে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আমি ওনার মা সহ ওনার পরিবারের সবাই সুস্থ থাকুন, পরম পিতাকে নিয়ে থাকুন, ইষ্টময় জীবন ওনার আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করছি। আজকে এই সৎসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় নিখিলদা, যাদের পরিবারের একটা বিশেষ পরিচয় আছে। নিখিলদা আমাদের রতন মল্লিক মামা, যিনি ঠাকুরের কর্মী, ওনার ছোট ভাই রনেন মল্লিক। এই নিখিলদার গোটা পরিবারটাই উত্তর ত্রিপুরাতে ঠাকুরকে নিয়ে তাদের একটা বিশাল যে কর্মযজ্ঞের সঙ্গে তাদের যুক্ত। তাদের সমস্ত পরিবারটাই ঠাকুরকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, ঠাকুরের নিয়ে তাদের চলনা। আমি উত্তর ত্রিপুরায় যখন কর্মসূত্রে ধর্মনগরে ছিলাম, তখন দেখেছি ওনাদের সেই রাগনা বা ধর্মনগর বা কৈলাসহর, আগরতলা ব্যাপী ওনাদের প্রতিটা ভাই বোন সবাই ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে, ঠাকুরকে নিয়ে তাদের চলনা। সে নিখিলদা তার জীবনের কাহিনী ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাদের কথা আপনাদের তুলে ধরেছেন। সেই জম্পুই পাহাড়ে কি করে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আমাদের ভূমিকম্প প্রবণ
এই ত্রিপুরা রাজ্য রিক্টার স্কেলে 8 ছাড়িয়ে যেতে পারে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে ত্রিপুরা। শুনেছিলাম জম্পুই পাহাড় আর সোনাপুর পাহাড়, এই দুটো পাহাড়ে বঙ্গোপসাগরে অতল তলে তলিয়ে যাবে। ত্রিপুরা সরকার তথা ভারত সরকার বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, আর এদিকে পরমপিতা যিনি ধরাধামের মালিক ঠাকুর রূপে ঠাকুরের সমস্ত কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করলেন এই জম্পুই পাহাড়ে। সেই জম্পুই পাহাড়ের কর্মযজ্ঞে শুরু থেকে আমার এই নিখিলদা দুহাত তুলে এগিয়ে চলেছেন কাজকর্ম কি করে আমাদের আচার্যদেবকে খুশি করা যায়। তার ইষ্ট প্রসঙ্গে আমরা সবাই অভিভূত হয়েছি। আমরা মহাভাগ্যবান আজকে এই অরূপদার মায়ের জন্মদিনে ভক্ত, বিশেষ ভক্ত, ভক্ত বললে কম হবে, বিশেষ ভক্ত বললেও কম হবে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বৈরাগীদাকে পেয়েছি। একটা দুর্লভ ব্যাপার। উনি সেই 89 থেকে আমি দেখে আসছি ওনার সমস্ত জীবনটাই ঠাকুরময়, ঠাকুরকে সেবা, ঠাকুরকে এতক্ষণ শোনা যায় না। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আসলে ওই নেটের ডিস্টারবেন্স, টেলিফোনেরও ডিস্টারবেন্স শুরু হয়েছে, যার ফলে এই ঠিক মানে গ্যাপ হয়ে হয়ে ইষ্ট প্রসঙ্গটা করতে হচ্ছে। আমরা নিখিলদার পর আমাদের শ্রদ্ধেয় বৈরাগীদাকে পেয়েছি। উনি পুরী মন্দিরে সদা সর্বদা থাকতেন, ওখান থেকে আচার্যদেব বনমালীপুরে ওনাকে পাঠিয়েছেন। এই বনমালীপুরে আচার্যদেবের লীলা, বহু ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী আমার এই বৈরাগীদা। তাকে নিয়ে বহু লীলা হয়েছে। যখনই আচার্যদেব বৈরাগীদাকে বা ঠাকুর পরিবার, বাবাইদা, অভিন্দা, পূজনীয় বেঙ্কিদা, শিবাইদা নিজের ঘরের মানুষ হিসাবে তার সঙ্গে সমস্ত কথা বিনিময় করেন, তাকে দিয়ে ঠাকুরের বহু কাজের তিনি যুক্ত। এই বনমালীপুরে আমার বৈরাগীতে বলেছেন 9 বার আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা ওখানে গেছেন, কি করে ওই জায়গা নেওয়া হয়েছে, কি করে তার মন্দির তৈরি হয়েছে, সমস্ত কিছু তথ্য আমরা জানতে পেরেছি ওনার মাধ্যমে। তার যে লীলা হয়েছে, লীলাময়ের লীলা তিনি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে বৈরাগীদাকে পাওয়াতে, আমরা জানতে পারলাম। এই আজকে আমরা সবাই নিখিলদা, বৈরাগীদা তাদের ইষ্ট প্রসঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে। তো আমিও ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য এখানে যুক্ত হয়েছি। ঠাকুর বললেন, সদ্গুরু শরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। এই যে সত্যানুসরণে ঠাকুর বললেন,
প্রতিটা বার্তা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা যে সেই ভার্চুয়াল কনফারেন্স আমাদের হয়ে গেল, যেটা করোনার কল্যাণে আমরা গত নববর্ষ কনফারেন্স থেকে জুলাই কনফারেন্স, এবার পুজো কনফারেন্স হচ্ছিল না, সেটা আচার্যদেব দয়া করে অনলাইনের মাধ্যমে কনফারেন্স করে আমাদের যে গ্যাপটা ছিল আমরা একদম সমৃদ্ধ হয়ে উঠলাম। আমরা ঠাকুরকে বলতাম, আমরা বলি যে তিনি ধরাধামের মালিক। এই অনলাইনের মাধ্যমে আজকে সারা বিশ্বে হাজার হাজার, গুগল মিটে নাকি 12,000-এর উপরে সৎসঙ্গ হচ্ছে জানতে পারলাম। তো গুগল সংস্থা নাকি বলেছে যে এত বিশাল মিটিং, অর্থাৎ গুগলে যে মিটিং শো করে, কোন সংস্থা সারা পৃথিবীতে এখনো করে উঠতে পারেনি যেটা সৎসঙ্গ করছে। তো আমরা এতদিন বলতাম তিনি ধরাধামের মালিক। আজকে আমরা এই করোনা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে ঠিক, কিন্তু আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে যে যোগসূত্র তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকে আমরা অনুভব করতে পারছি যে তিনি ধরাধামের মালিক। কোথায় আমেরিকা, কোথায় সিঙ্গাপুর, কোথায় আগরতলা, কোথায় পুরী, কোথায় ঢাকা, কোথায় নিউ ইয়র্ক, কোথায় দুবাই, সব একাকার হয়ে গেছে। মনে হয়েছে আমরা একসঙ্গে বসেই সৎসঙ্গ করছি। এটা পরম পিতার এই দয়া। তিনি যে বলেছেন তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা বিধাতা। তিনি আজকে আমরা প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে পারছি। ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে নানা বিষয়ে লিখে লিখে দেশের লোকের মাথাটা ঘুরিয়ে দিতে হবে। সৎ সাহিত্যের আজ বড় বেশি প্রয়োজন। তোমরা সব কলম ধরো, বক্তৃতা করো, গান লেখো, নাটক লেখো, দেশ ও দুনিয়ার হাওয়াটা ফিরিয়ে দাও। আমার জ্বালাটা তোমাদের পেয়ে বসুক। বাংলা না জাগলে ভারত জাগবে না। মনে রেখো, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সৎসঙ্গের উপর। এই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সৎসঙ্গের উপর। আজকে পরম দয়াল, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, এই যে আচার্য পরম্পরায় আমরা তাকে অনুভব করছি, যার ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না, যার ইচ্ছা ছাড়া একটা ধূলিকণাও নড়ে না। আমরা মনে প্রাণে যখন বিশ্বাস করে এগিয়ে যাই, তখন অনুভূতি আমাদের জাগ্রত হয়। আমরা ঠিক বুঝতে পারি ঠাকুরের ইচ্ছাটা আচার্যদেবের মাধ্যমে। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন 3.5 কোটি দীক্ষা। এই যে ঠাকুর 3.5 কোটি লোক স্থির করে দিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো চোখ খোলা থেকে চোখ বন্ধ পর্যন্ত। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদা আমাকে বললেন, বুঝলেন কানাইদা, বাবা যখন যেটা বলে আপনার ডিউটি হলো ঢেরা বাজা। অনেকদিন কেটে গেল ঢেরা বাজানো, ঘটনাটা বুঝতেই যেন সময় লেগে গেল। যখন বুঝলাম, যখনই ঢেরা বাজাতে থাকলাম, দেখলাম মুহূর্তে প্রকৃতিতে তিনি যখন যেটা বলে প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে কেউ ক্রেডিট নিতে পারে। তিনি দয়া করে পরম পিতার যে ইচ্ছা জেগেছে 3.5 কোটি দীক্ষা, আমাদের এখন তন মন ধন দিয়ে আমরা প্রত্যেকে জানান দেব। ঠাকুর যে বলেছেন, সদ্গুরু শরণাপন্ন হোক, সৎনাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। প্রত্যেককে ঠাকুর এসিউর করেছে। এই পৃথিবীতে কেউ নেই এভাবে গ্যারান্টি দিয়ে আপনাকে লিখিতভাবে বলেছে। ঠাকুর বলেছেন, ঠাকুর এখন বলেছেন। আমি বলি কি, 3.5 কোটি দীক্ষা না, 3.5 কোটি ভ্যাকসিন। এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, 3.5 কোটি লোককে বাঁচানো হবে। এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আজকে করোনায় চলে যাচ্ছে, পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা সে 100 বছর আগে
পৃথিবীতে বাঁচতে হলে যে লোয়াজিমা তিনি দিয়ে রেখেছেন, যজন যাজন ইষ্টপ্রীতি স্বস্তিনী সদাচার, এই যে সদাচার শব্দ আজকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন নতুন করে লেভেল লাগিয়ে বলছে সেই সদাচারের কথাই কি করে বাঁচতে হবে ঠাকুর তা তুলে ধরেছেন সেই 100 বছর আগে। এখন এই যে 3.5 কোটি লোককে সারা পৃথিবীতে আমরা এই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে অর্থাৎ 3.5 কোটি দীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের চোখ খোলা থেকে চোখ বন্ধ পর্যন্ত তার কথা বলতে হবে। বাবাজা বললে আপনার ডিউটি হলো ধারাবাহিক, আমাদের ডিউটি হলো আচার্যের যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সেই বার্তাটা পৌঁছে দিতে হবে প্রত্যেকের কাছে। আমি বাজারে গেলাম, সবজি কিনছি, তার সঙ্গে কথা বলার সময় বাবাজা বললে তার সঙ্গেও ঠাকুরের কথা বলবো। এই যে পরম পিতার ইচ্ছা, যার ইচ্ছা ছাড়া ধূলিকণা নড়ে না, যার ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতাও নড়ে না, যাকে আমরা বাস্তবে ঠাকুর রূপে আস্বাদন করছি, তিনি সশরীরে আমাদের ঠাকুরের যে অনুশাসন বা ঠাকুর যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন, ঠাকুর বলেছিলেন টাকার এপিট উপিট হলেন শ্রী বর্দা। আবার শ্রী বর্দা যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন, আচার্যদের শ্রী দাদাকে পেয়ে ঠাকুরের কাছে গেলে যা পাওয়া যেত, শ্রী বর্দার কাছে গেলে যা পাওয়া যেত, আমরা এখন সেভাবে আচার্যদের শ্রী দাদার কাছে পেয়েছি। প্রত্যেকের জীবনে তার সঙ্গে লীলা হয়েছে, তার করুণা ঘন রূপ দেখে আমরা ঠাকুরকে অনুভব করি। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন প্রত্যেকের আমাদের প্রকৃত ভাবে সেভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কি করে আমরা সেই 3.5 কোটি দীক্ষা আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 3.5 কোটি লোকের কাছে আমরা পৌঁছে দেব তার বার্তাটা। প্রত্যেকে আমরা, ঠাকুর বললেন তুমি যতটুকু উপকৃত হবে প্রকৃতি তোমায়, তুমি যেমনতর উপকৃত হবে প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবে এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবে। ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করছো, তবে আর চাইবে কি? প্রাণপণে প্রকৃত হতে চেষ্টা করো। পরে না পাশ করলে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে? ঠাকুর আমাদের প্রকৃত হওয়ার কথা বল। প্রকৃত আমরা যেন সঠিকভাবে ঠাকুরের যে অনুশাসন ভাগ, সেই যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি, ব্রাহ্ম মুহূর্তে ইষ্টবৃত্তি করা, প্রার্থনা করা দুবেলা, তিনি যে বলেছেন এই 3.5 কোটি দীক্ষার বার্তা প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরা, যাজন করা, সেইভাবে তুমি যেমনতর উপকৃত হবে প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবে এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবে। আমরা যখনই উপযুক্ত ভাবে প্রকৃত হয়ে উঠি, আমরা অনুভব করি আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকের জীবনে সেই তার সঙ্গে লীলা হয়েছে। সেই অনেক কর্মযুগের সঙ্গে পরম দয়াল পরম প্রেমময় রূপে আচার্যদের শ্রী দাদা যুক্ত করেছেন। সেই জম্পুই পাহাড় বলেন, সেই খড়ের ঘর, মনমোহনী ধাম, দাদার নাটমণ্ড, সেই গুয়াহাটিতে খড়ের ঘর, প্রতিটা কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তিনি। আমরা যখনই রাজি হয়ে তিনি যখন তার আশীর্বাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, আমরা দুহাত তুলে যখন রাজি হয়ে এগিয়ে যাই, তখনই আমাদের সফলতা আমরা দেখতে পাই। বরং প্রকৃতিতে আমাদের এই যে তিনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার রসদ তৈরি হয়ে আছে। এখন পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী দাদার ইচ্ছা, পরম পূজ্যপাদ বাবাইদার ইচ্ছা যে উপযোজনা কেন্দ্র সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিটা সৎসঙ্গ কেন্দ্র বিহার মন্দিরকে আমরা কেন্দ্র করে যে উপযোজনা কেন্দ্র গুলো আমরা সমৃদ্ধ করার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে ঠাকুরের মন্দির, অন্যান্য সমস্ত অর্গানাইজেশন আমার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে অবস্থাটা, এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমাদের ঠাকুরের মন্দিরগুলো যে উপযোজনা কেন্দ্র
তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ আচার্য শ্রী শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুর হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। সেই 2 বছর আগেই আমরা যেন পরিকাঠামো তৈরি করে রেখেছি। ঠাকুরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটা কেন্দ্র বিহার মন্দিরের সঙ্গে উপযোজনা কেন্দ্র যুক্ত করে রেখেছি। এই উপযোজনা কেন্দ্রের মাধ্যমে আজকে জীবন্ত হয়ে আছে সারা পৃথিবীতে, সারা ত্রিপুরা কেন সারা ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবীতে আমাদের এই উপযোজনা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যেকে যার যার এলাকায় আমরা আচার্যদেবের ইচ্ছার কথা যে 3.5 কোটি দীক্ষা তিনি বলেছেন আমরা পৌঁছে দেব, তাহলে তিনি খুশি হবে। তিনি চেয়েছেন 3.5 কোটি দীক্ষা অতি সত্বর আমরা যেন মুছে দিতে পারি। এখন যে সরকারি বিধি নিয়ন্ত্রণ সমস্ত কিছু আমাদের পালন করতে হবে, সেই লকডাউন বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, সেই মাস্ক পরা, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা, এই যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনটেন করে আমরা যেভাবে আমাদের জীবন ধারণ করছি, ঠিক ঠাকুরকেও যেন আমরা সেভাবে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করে ঠাকুরের কর্মটাকেও আমরা যেন করতে পারি। আমাদের টেলিফোন আছে, প্রতিটা উপযোজনা কেন্দ্র থেকে প্রত্যেকের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে তার যে ইচ্ছাটা আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব। এই যে মঙ্গল বার্তা, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হো, সৎ নাম মনন করো আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। সেই উন্নয়ন আমাদের শান্তি, স্বস্তি, আনন্দের অবস্থানটাই উন্নয়ন। সব দিকে আমরা উন্নত করে তুলতে চাই প্রত্যেককে। এই দুনিয়ার বুকে ঠাকুর চেয়েছেন, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা চেয়েছেন, প্রত্যেকে আমাদের এই টেলিফোনের মাধ্যমেই হোক, এই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই হোক, আচার্যদেবের ইচ্ছাটা আমরা প্রতিটা মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেব এবং তিনি খুশি হবেন। আমাদের ধরাধাম শান্তি স্বস্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। আমি আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত করছি না। আমি অরূপদার মা সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন, পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি ওনার পরিবার যেন ঠাকুরময় হয়ে থাকে, ঠাকুরকে নিয়ে থাকেন এবং আনন্দে থাকেন, শান্তিতে থাকেন, স্বস্তিতে থাকেন, এই প্রার্থনা রেখে যারা আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে এবং যারা উপস্থিত হতে পারেনি, প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ শেষ করছি। বন্দী পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন জয়রাধে পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ নাথ, যাজক, কাঞ্চনপুর থেকে। জ্ঞানদা। জয় গুরু। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপর চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজৌপনামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই, নয়ন নিঃসোধা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
ছাড়ো রে মন কপর চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ু রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপনামে করো রে নিশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই নয়নে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয়গুরু। এখন পুরুষোত্তম ধ্বনি দেবেন ধর্মনগর থেকে শ্রীযুক্ত স্বপন মালাকার। স্বপন দা। জয়গুরু। জয়গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम दयाल परम परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम दयाल परम परम जय अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या लक्ष्मी माता श्री बड़मा जय की परम आराध्या लक्ष्मी माता श्री बड़मा जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा जय परम पूज्य श्री बड़दा जय आचार्य देव श्री जय दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री पवन दादा की परम पूज्यपाद दादा की परम पूज्यपाद गोविंद दादा की परम पूज्यपाद गोविंद दादा की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे दैवतम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे उत्तमम परम दयाल परम प्रेम वंदे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु।